श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड पाठ। श्लोक। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मणिशं वेदांत वेद्दं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं नान्ना स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भराग्मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वनराणमधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंगानुवाद। शांत स्वभाव सनातन अप्रमेय अर्थात सर्वप्रमाणातीत निष्पाप मुख्य रूप परम शांतिदाता ब्रह्मा शंभु ও অনন্ত নাগ দ্বারা অহর্নিশ সেব্যমান বেদান্ত বেদ্য সর্বব্যাপী রাম নামধারী জগদীশ্বর সুরগুরু मायाते नररूपधारी करुणाकर एवं नृपतिगणेर अग्रगण्य रघुवीर श्रीहरि के आमी वंदना करी। हे रघुपति आमी सत्य बोलছি और आपनिও जा सकलेर अंतरात्मा रूपे जानें जे आमार हृदय अन्य कोनो बासना नेই। हे रघुकुल श्रेष्ठ আমাকে কেবল আপনার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল ভক্তি প্রদান করুন এবং আমার মনকে কামাদি দোষ বিরহিত করুন। যার শক্তি অতুলনীয়, দেহকান্তি সুবর্ণ পর্বত সুমেরু সম উজ্জ্বল, যিনি রাক্ষসরূপ অরণ্যের বিধ্বংসী অগ্নিস্বরূপ, যিনি জ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং सर्वगुणेर आकर, जिनी बानरदेर अधिपति और श्री रघुपतिर प्रिय भक्त और श्रेष्ठ दूत, से पवन नंदन श्री हनुमान के नमस्कार करी। चौपाई। जामवंत के वचन सुहाय सुनि हनुमंत हृदय अति भाय तब लगी मोही परिखेहु तुम हो भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आबौ सीत ही देखी होई ही काजू मोहि हरस विशेषी यह कही नाय सब नहीं कहूँ माथा चले हरसी ही धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तर केउ पवन तनय बल भारी जे ही गिरि चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति करबाना एहि भांति चले हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक होहि श्रमहारी। बंगानुवाद। जाम्बवानेर सुमधुर कथा श्रवण करे श्री हनुमानेर हृदय आनंदे भरे गेल। তিনি বললেন, ভাই সকল, যতদিন পর্যন্ত সীতা দেবীর সন্ধান নিয়ে আমি ফিরে না আসি ততদিন দুঃখ সহ্য করে এবং কন্দ ও ফলমূল ভক্ষণ করে ধৈর্য ধারণ করে আমার প্রত্যাগমনের জন্য প্রতীক্ষা করো। কার্যসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, কারণ আমার মন প্রফুল্ল হয়ে আছে। এইরূপ বলে শ্রী হনুমান সকলকে প্রণাম করে ও শ্রী রঘুনাথকে অন্তরে ধারণ করে প্রসন্ন চিত্তে যাত্রা করলেন। সমুদ্রের কূলে এক সুন্দর পর্বত ছিল।
শ্রী হনুমান ক্রীড়াচ্ছলে অনায়াসে লাফিয়ে তার উপর উঠে গেলেন। তারপর মনে মনে শ্রী রঘুবীরকে বারবার স্মরণ করে মহাবলবান শ্রী হনুমান অতি প্রবল বেগে ঊর্ধ্ব গগনে লাফিয়ে উঠে গেলেন। শ্রী হনুমানের পদভারে পদতলের পর্বতাংশ তৎক্ষণাৎ পাতালগামী হল। শ্রী হনুমান তখন শ্রী রঘুনাথের নিক্ষিপ্ত স্বরসম অমোঘ প্রবল বেগে এগিয়ে যেতে লাগলেন। সমুদ্র শ্রী হনুমানকে শ্রী রঘুপতির দূত মনে করে বলল, হে মৈনাক পর্বত, তুমি শ্রী হনুমানের ক্লান্তি হরণ করবার জন্য তৎপর হও, অর্থাৎ একে কিঞ্চিত বিশ্রাম দান করো। প্রথম দোহা। हनुमान तेहि पर साकर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काजु किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। चौपाई। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कई माता, पठ इन्हि आई कही तेहि बाता। आजू सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिरि मैं आवो, सीता कह सुधी प्रभु ही सुनावो। तब तब बचन पैठी हो आई, सत्य कहूँ मही जान दे माई। कबनेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोही कहे ओ हनुमाना। जो जन भरिते ही बदन पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुक्त ही ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जनते ही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सीरु नावा। मोही सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। বঙ্গানুবাদ। শ্রী হনুমান করস্পর্শ দান করে মৈনাক পর্বতকে প্রণাম করে বললেন, আরে ভাই, শ্রীরামচন্দ্রের কার্য সম্পাদন না করে আমার বিশ্রাম নেওয়া যে সম্ভব হবে না। দেবতাগণ পবননন্দন শ্রী হনুমানকে আকাশ পথে গমন করতে প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁরা শ্রী হনুমানের শক্তি ও বুদ্ধি পরীক্ষা করতে চাইলেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা সুরসা নামক নাগ মাতাকে প্রেরণ করলেন। সুরসা এসে শ্রী হনুমানকে বলল, আজ দেখছি দেবতারা আমার আহার্য বস্তু প্রেরণ করেছেন। নাগ মাতার কথা শুনে শ্রী হনুমান বললেন, আগে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কার্য সম্পাদন করে এসে তাকে সীতা দেবীর সংবাদ দিই, তারপর ফিরে এসে আমি না হয় তোমার মুখের মধ্যে নিজেই ঢুকে যাব, আর তুমি তখন আমাকে খেয়ে ফেলো। মা আমার, আমি কথা দিলাম, এখন তুমি আমাকে যেতে দাও। যখন কোনো মতেই সুরসা শ্রী হনুমানকে ছাড়তে রাজি হল না, তখন শ্রী হনুমান বললেন, তাহলে এখনই তুমি আমাকে গ্রাস করে ফেলো। এইবার সুরসা শ্রী হনুমানকে গিলে ফেলবার জন্য 1 যোজন লম্বা হাঁ করল। তখন শ্রী হনুমান নিজ দেহকে দ্বিগুণ বড় করে ফেললেন। সুরসা তখন 16 যোজন লম্বা হাঁ করল। শ্রী হনুমান তৎক্ষণাৎ তার দেহকে 32 যোজন করে ফেললেন। সুরসা হাঁ বাড়াতে লাগল, আর শ্রী হনুমানও পাল্লা দিয়ে দ্বিগুণ বড় হয়ে যেতে লাগলেন। এইবার সুরসা 100 যোজন লম্বা হাঁ করল। তখন শ্রী হনুমান অতি ক্ষুদ্র রূপ ধারণ করলেন। শ্রী হনুমান সেই ক্ষুদ্র দেহে সুরসার মুখের ভিতর প্রবেশ করেই বাইরে বেরিয়ে এলেন, আর নতমস্তকে তার কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন। তখন সুরসা বলল, যে শক্তি ও বুদ্ধির মূল্যায়ন করবার জন্য দেবতারা আমাকে প্রেরণ করেছেন, তার পরিচয় আমি তো পেয়েই গেছি। দ্বিতীয় দোহা।
राम काजू सबु करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरसी चले हनुमान। चौपाई। निशिचरी एक सिंधु महु रहई, करि माया न भुके खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तिन्ह कई परिछाही। गहई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। ताहि मारी मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गए मति धीरा। तहा जाई देखि बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, तापर धाय चढ़ेहु भय त्यागे। उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरिपद चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जलनिधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। छंद। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतन घना। चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी, चारु पूर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरुथन ही को गणई। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बनई। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व, कन्ना रूप मुनि मन मोहहि। कहो माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जहि। नाना अखारिन भिरहि, बहु विधि एक एकन तरजहि। करी जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दीस रचहि। कहु महिष मानुष धेनु, खर अज खल निसाचर बच्चहि। एहि लागी तुलसीदास, इन्ह की कथा कहु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ, शरीरन ही त्यागी गति। पैहि सही। बंगानुवाद। তুমি অমিত শক্তি ও বুদ্ধি সম্পন্নতায় শ্রীরামচন্দ্রের সর্বকার্য সমাধা করতে সমর্থ হবে। সুরসা এইরূপ আশীর্বচন প্রদান করে চলে গেল। আর শ্রী হনুমান পরমানন্দে এগিয়ে চললেন। সমুদ্রে এক রাক্ষসী বাস করত। সে মায়া বিস্তার করে আকাশে বিচরণকারী জীব জন্তুদের শিকার করত। আকাশপথে গমনকালে সমুদ্রে জীব জন্তুর ছায়া পড়লে রাক্ষসী তা ধরে ফেলত, যার ফলে জীব জন্তুরা সমুদ্রে পড়ে যেত। তখন রাক্ষসী তাদের বধ করে ভক্ষণ করত। তার মায়া শ্রী হনুমানকেও রেহাই দিল না, কিন্তু শ্রী হনুমান তার শিকার পদ্ধতি ধরে ফেলে নিজেকে রক্ষা করলেন। ধীর স্থির বুদ্ধিমান পবননন্দন বীর হনুমানের হাতে রাক্ষসীর প্রাণ গেল। অনতি বিলম্বে শ্রী হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কার বেলাভূমিতে নামলেন। সেই স্থান সুন্দর গাছপালায় সমৃদ্ধ ছিল, আর ভ্রমর কুলের মধুর গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছিল। বৃক্ষরাজিতে ফুল ও ফলের অনুপম সৌন্দর্য শ্রী হনুমানকে মুগ্ধ করল। পশু পক্ষীর উপস্থিতি তাকে অতিশয় প্রসন্ন করল। সম্মুখেই এক বিশাল পর্বত দেখে শ্রী হনুমান সাহস করে ছুটে তার উপরে উঠে পড়লেন। মহাদেব বললেন, হে উমা, এতে বানর হনুমানের যে বিশেষ কৃতিত্ব আছে তা মনে করো না। সবই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা ও প্রতাপ, যা কালকেও গ্রাস করতে সক্ষম। পর্বতের উপর আরোহণ করে সম্পূর্ণ লঙ্কানগর শ্রী হনুমানের দৃষ্টিপথে স্পষ্ট হয়ে গেল। লঙ্কা এক বিশাল সুরক্ষিত দুর্গ সম লাগছিল, যা বর্ণনা করা একরূপ দুঃসাধ্য ছিল। সমুদ্র প্রাচীর পরিবেষ্টিত লঙ্কা অতি উচ্চ প্রাচীরের ও সুবর্ণ মণ্ডিত হওয়ায় এক বিশেষ সৌন্দর্য মণ্ডিত ছিল।
বিভিন্ন বর্ণের মণিমাণিক্য খচিত সুবর্ণ মণ্ডিত প্রাচীরের অভ্যন্তরে সারি সারি বাসগৃহাদি দেখা যাচ্ছিল। রাজপথ, গলিপথ, চৌমোহনা ও পণ্যবীথিকা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল। নগর দেখে মনে হচ্ছিল যে তা অতীব সুন্দর, সুসজ্জিত ও সুপরিকল্পিত। নগরে অসংখ্য গজ, অশ্ব, অশ্বতর পদাতিক ও রথের সমাবেশ ছিল। বসবাসকারী রাক্ষসগণ অদ্ভুত দর্শন ছিল। সৈন্যদলকে পরম শক্তিশালী বলেই মনে হচ্ছিল, যার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। স্থানে স্থানে বন, উদ্যান, উপবন, সরোবর, কূপ ও পুষ্করিণীর অনুপম সৌন্দর্য ছিল। মানব, নাগ, দেব ও গন্ধর্ব কন্যাদের রূপ ছিল মুনিমন ও মোহিতকারী। বহু মল্লভূমিতে পর্বতসম বিশাল দেহ মল্লদের তর্জন গর্জন সহকারে মল্ল যুদ্ধরত দেখা যাচ্ছিল। নগর রক্ষণাবেক্ষণে কোটি কোটি যোদ্ধা নিযুক্ত ছিল। তারা অতিশয় সতর্কতা সহকারে নগরের চতুর্দিকের নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। কোথাও বা দুষ্ট রাক্ষসদের মহিষ, মানুষ, ধেনু, খড় ও অজ ভক্ষণ করতে দেখা গেল। তুলসীদাস এদের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন, কারণ এরা সকলেই তো শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ তীর্থে মৃত্যুবরণ করে অবশ্যই পরম গতি লাভ করবে। তৃতীয় দোহা। पूर रखवार देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। चौपाई। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहिनींदरी। जानही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। पुनि संभारी उठी सुलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्हा, चलत विरंची कहा मोहि चिन्हा। बिकल हुसी तय कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेओ नयन राम कर दूता। বঙ্গানুবাদ। নগর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত অসংখ্য যোদ্ধাদের কথা বিবেচনা করে শ্রী হনুমান স্থির করলেন যে ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করে রাত্রির অন্ধকারে নগরে প্রবেশ করাই শ্রেয় হবে। অতএব শ্রী হনুমান মশক সম ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করলেন আর নররূপে লীলাকারী শ্রীহরিকে, শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে লঙ্কা প্রবেশে অগ্রসর হলেন। লঙ্কার প্রবেশ দ্বারে লঙ্কিনী নামক রাক্ষসীর দৃষ্টি এড়ানো গেল না। সে বলে উঠল, আমাকে অগ্রাহ্য করে কোথায় চললে? ওরে মূর্খ, তুই আমার আসল পরিচয় জানিস না। যেখানে যত চোর বর্তমান, তারা সকলেই আমার আহার্য রূপে চিহ্নিত। মহাকবি শ্রী হনুমান তাকে এমন এক মুষ্টাঘাত করলেন যে সে রক্ত বমন করতে করতে ভূমিশয্যা নিল। সেই লঙ্কিনী রাক্ষসী অতঃপর নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল আর ভয়ে ভয়ে হাত জোড় করে নিবেদন করল। সে বলল, রাবণকে বরদান করে গমনকালে ভগবান ব্রহ্মা রাক্ষসকুলের বিনাশের লক্ষণ আমাকে বলে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তুই যখন বানরের প্রহারে কাহিল হয়ে পড়বি, তখন জানবি রাক্ষসদের সংহার কাল সমাসন্ন। হে তা তো আমি পুণ্যবতী, কারণ আজ আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত আপনাকে সচক্ষে দর্শন করলাম। চতুর্থ দোহা। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लब सतसंग। चौपाई।
प्रबिसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कुशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गए दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन किए देखा कबि तेहि, मंदिर महु न दिखी बैदेही। भवन एक पूनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। বঙ্গানুবাদ। লঙ্কিনী বলল, হে তাত, ক্ষণিক সাধু সঙ্গলব্ধ সুখ স্বর্গ ও মোক্ষ লাভের সুখ থেকেও বেশি হয়ে থাকে। অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লার একদিকে ক্ষণিক সাধু সঙ্গলব্ধ সুখ ও অপর দিকে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভের সুখ একত্রে রাখলেও তা তার সমকক্ষ হতে পারে না। অযোধ্যাপুরীর রাজা শ্রী রঘুনাথকে স্মরণে রেখে নগরে প্রবেশ করে সর্বকার্য সম্পাদন করুন। তাঁর কৃপায় হলাহল সুধা হয়, শত্রু মিত্র হয়, সমুদ্র গোষ পদসম ক্ষুদ্র হয়ে যায় আর অনল শীতলতার অনুভূতি প্রদান করে। এবং হে শ্রী গরুর, তাঁর কৃপা দৃষ্টিতে সুমেরু পর্বত সমর বাধা রজ সমতুচ্ছ হয়ে যায়। তখন শ্রী হনুমান অতিশয় ক্ষুদ্র রূপ ধারণ করে আর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে নগরে প্রবেশ করলেন। তিনি একে একে সকল গৃহে সীতা দেবীকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। স্থানে স্থানে অসংখ্য বীর যোদ্ধাদের তিনি দেখলেন। অতঃপর তিনি রাবণের মহলে গেলেন। বিচিত্র মহলের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শ্রী হনুমান রাবণকে শয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখলেন, কিন্তু মহলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তিনি সীতা দেবীকে দেখতে পেলেন না। অতঃপর তাঁর দৃষ্টি এক সুন্দর মহলের উপর পড়ল। সেখানে শ্রী ভগবানের একটি পৃথক মন্দির ছিল। পঞ্চম দোহা। रामायुध अंकित गृह शोभा बरणी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। चौपाई। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। एहि सन हठे करि हूँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे तह आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहहुँ निज कथा बुझाई। के तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। के तुम राम दिन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। বঙ্গানুবাদ। সেই মহলে শ্রীরামচন্দ্রের আয়ুধ ধনুর্বাণ চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। সেই মহলের অনুপম শোভা বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়। মহলে নবীন তুলসী কাননের উপস্থিতি কপিরাজ শ্রী হনুমানকে হর্ষোৎফুল্ল করে তুলল। লঙ্কা তো রাক্ষসদের নিবাসভূমি, তাহলে এখানে সাধু সজ্জনদের অবস্থান কেমন করে সম্ভব? শ্রী হনুমানের মনে এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠেছিল। এমন সময় শ্রী বিভীষণ জেগে উঠলেন। তিনি জেগে উঠেই রাম রাম বললেন। রাম নাম উচ্চারণ করায় শ্রী হনুমান তাঁকে প্রকৃত ভক্তরূপে জানতে পেরে আনন্দিত হলেন। তিনি ভাবলেন, এর সঙ্গে যেচে আলাপ করলে লাভ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ প্রকৃত ভক্ত শুভ কার্যে বাধা দেবে না আর সাহায্যও করতে পারে।
এবার শ্রী হনুমান ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করলেন আর তাঁকে ডাকলেন। সম্ভাষণ শ্রবণ করে শ্রী বিভীষণ শয্যা থেকে নেমে শ্রী হনুমানের কাছে উপস্থিত হলেন। প্রণাম নিবেদন ও কুশল বিনিময় হল। শ্রী বিভীষণ প্রশ্ন করলেন, হে ব্রাহ্মণ দেবতা, আপনার আগমনের হেতু আমি জানতে ইচ্ছুক। আপনি কি শ্রীহরির ভক্ত? আপনাকে দেখে যে আমার চিত্তে প্রেমের প্রবাহ অনুভব করছি, অথবা আপনি কি স্বয়ং প্রভু শ্রীরামচন্দ্র? দীননাথকে কৃপা করে ঘরে বসে দর্শন দানের আমাকে সৌভাগ্যের অধিকারী করতে এসেছেন। ষষ্ঠ দোহা। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम। चौपाई। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसनन ही महु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुलनाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बीनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दिन्हा। सुनत विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कबन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लई जो नाम हमारा, तेहि दीन ताहि न मिले आहारा। বঙ্গানুবাদ। প্রকৃত ভক্তরূপে জানতে পেরে তখন শ্রী হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের বৃত্তান্ত সবিস্তারে শ্রী বিভীষণকে বললেন, আর নিজের পরিচয়ও দিলেন। ভক্তদ্বয় অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভব করে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা স্মরণ করলেন আর প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে গেলেন। শ্রী বিভীষণ বললেন, হে পবন নন্দন, আমার অবস্থা দন্তপঙ্ক্তির যুগলের মধ্যে জিহ্বা সম করুন। হে তাত, বলো, আমাকে অনাথ জেনে সূর্য কুলপতি শ্রীরামচন্দ্র কি আমার উপর কৃপা করবেন? আমার এই তামসিক রাক্ষস দেহে যে সাধন ভজন হয় না, আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদ পদ্মে সেই প্রবল প্রেম ও প্রীতিও তো আমার নেই। তবে আমি বিশ্বাস করি যে আমার উপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষ কৃপা অবশ্যই আছে, কারণ তাঁর কৃপা ছাড়া সাধুসঙ্গ লাভও যে হয় না। শ্রীহরি শ্রী রঘুবীরের কৃপায় আজ আমার শতই সাধুসঙ্গ লাভ হয়েছে। শ্রী হনুমান বললেন, হে শ্রী বিভীষণ, শুনুন, আমার শ্রী প্রভুর মহিমা এমনই, সেবকের উপর তাঁর অবিরাম প্রেম প্রীতি থাকে। আরে আমার কথাই ধরুন, আমি বা কোন পরম কুলীন? আমি তো এক চঞ্চল চিত্ত বানর ছাড়া আর কিছুই নই। কথায় বলে, সকালে আমাদের নাম নিলে সারাদিন আহার জোটে না। সপ্তম দোহা। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर, किन्हि कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। चौपाई। जनतहु अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वच्च विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहऊँ जानकी माता। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बीदा कराई। करी सोई रूप गए पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। বঙ্গানুবাদ।
হে সখা শুনুন, আমি এমনই এক অধম, তবুও তো প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আমায় কৃপা করেছেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা ও কৃপা স্মরণ করে শ্রী হনুমানের নয়ন যুগল সিক্ত হয়ে উঠল। শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা জেনেও যে তাঁর কথা ভুলে কামনা বাসনায় আসক্তিতে ঘুরে মরে, তার জীবনে দুঃখ আসবে না তো কার আসবে? এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করতে করতে তিনি অনির্বচনীয় পরম শান্তি অনুভব করলেন। অতঃপর শ্রীবিভীষণ সবিস্তারে সীতাদেবীর সেই লঙ্কায় অবস্থানের করুণ কাহিনী বললেন। তখন শ্রী হনুমান বললেন, হে ভাই শুনুন, আমার যে জনক নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন। শ্রী বিভীষণ শ্রী হনুমানকে মাতৃদর্শন লাভের উপায় বলে দিলেন। তখন পবননন্দন তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে চললেন। অতঃপর আবার তিনি মশক সমপূর্ববৎ রূপ ধারণ করে অশোক বনে, অর্থাৎ বনের যে অংশে সীতাদেবী অবস্থান করছিলেন সেইখানে গেলেন। সীতাদেবীর দর্শন লাভ করে শ্রী হনুমান তাঁকে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করলেন। বসে থেকেই সীতাদেবীর রাত্রির 4 প্রহর কাটে। তাঁর দেহ কৃশ হয়ে গিয়েছিল। মস্তকে ছিল রুক্ষ কেশ রাশির বেণী, যা জটার আকার ধারণ করেছিল। তিনি হৃদয়ে প্রতিনিয়ত শ্রী রঘুপতির মহিমা কীর্তন ও তাঁর নাম জপ করে যাচ্ছিলেন। অষ্টম দোহা। নিজ পদ নয়ন दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सूत देखी जानकी दीन। चौपाई। तरुपल्लव महु रहा लुकाई करे विचार करऊं कभाई तेहि अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु किए बनावा बहु विधि खल सीत ही समुझावा साम दान भय भेद दिखावा कह रावणु सुनु सुमुखि सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करौपन मोरा एक बार बिलकु मम ओरा तृणधरि ओट कहति वैदेही सुमरी अवधपति परम स्नेही सुनु दसमुख खद्दोत प्रकाशा कबहू की नलिनी करई विकासा असमन सुमुझु कहति जानकी खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी सठ सुने हरि आनहि मोही अधम नीलज्ज लाज नहीं तोही। বঙ্গানুবাদ। তাঁর দৃষ্টি নিজ চরণে নিবিষ্ট অধোবদনে সীতাদেবীর মন শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদ পদ্মে লীন হয়েছিল। জানকী মাতাকে দীন দুঃখী দেখে পবননন্দন শ্রী হনুমান অতিশয় বিষণ্ণ চিত্ত হয়ে গেলেন। বৃক্ষের লতা পাতার অন্তরালে শ্রী হনুমান বসে বসে ভাবতে লাগলেন তিনি কিভাবে এগোবেন। হঠাৎ বহু নারী সঙ্গে নিয়ে সেইখানে সুসজ্জিত রাবণের প্রবেশ ঘটল। দুষ্ট রাবণ সীতাদেবীকে বহুভাবে প্রলোভিত করবার প্রয়াস করল। সাম দান ভয় ও ভেদ সকলই প্রয়োগ হতে দেখা গেল। অতঃপর রাবণ বলল, হে সুবদনী, হে বুদ্ধিমতী, শোনো, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে মন্দোদরী আদি রানী সকলকে তোমার দাসী নিযুক্ত করে দেব। তুমি একবার আমার দিকে মুখ তুলে তাকাও। পরম স্নেহময় কৌশলপতি শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে ট্রেনের আড়াল থেকে সীতাদেবী উত্তর দিলেন। সীতাদেবী বললেন, ওরে দশানন, জোনাকির আলোকে কখনো কি পদ্মফুল ফোটে? এই কথা তোর সম্বন্ধেও খাটে। ওরে দুষ্ট, শ্রী রঘুবীরের স্বরের ক্ষমতার কথা তোর জানা নেই। ওরে পাপী, তুই আমাকে একলা পেয়ে হরণ করে এনেছিস। ওরে অধম, ওরে নির্লজ্জ, তোর লজ্জা হয় না? নবম দোহা।
आपु ही सूनि खद्दोत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। चौपाई। सीता तय मम कृत अपमाना, कटि हो तब सिर कठिन कृपाना। नाही त सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भूज करी कर समद सकंधर। सो भूज कंठ की तब असि घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापं, रघुपति बिरह अनल संजातं। शीतल निशीत बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहसी सकल निशिचरिन, बुलाई सीता ही बहु विधि त्रास हो जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो में मारबी काढ़ी कृपाना। बंगानुवाद। নিজে জোনাকি সম আর শ্রীরামচন্দ্র সূর্য সম শুনে, আর সীতাদেবীর রূঢ় বাক্য সকল শুনে রাবণ ভীষণ রেগে গেল, আর সে তরবারি বার করে উত্তর দিল। রাবণ বলল, সীতা, তুই আমাকে অপমান করলি, আমি এই ধারালো তরবারি দিয়ে তোকে শেষ করে ফেলব। ভালোই ভালোই রাজি হয়ে যা, না হলে হে সুবদনী তোর প্রাণ যাবে। সীতাদেবী তখন উত্তর দিলেন, ওরে দশগ্রীব, কুঞ্জরাস্য সম সুপুষ্ট বিশাল, শ্যাম সরোজ মাল্য সম সুন্দর, সে প্রভুর বাহু যুগল। সেই বাহু অথবা তোর তরবারি এর মধ্যে যে কোনো একটা আমার কণ্ঠ স্পর্শ করবে, এই রূপে আমার দৃঢ় প্রত্যয়। সীতাদেবী আরও বললেন, ওরে রজত শুভ্র চন্দ্রহাস তরবারি, শ্রী রঘুনাথের বিরহাগ্নিতে আমি সন্তপ্ত, তুই তা শান্ত করে দে। ওরে তরবারি, তোর ধার তো শীতল, তীব্র ও সকুশল, তুই আমার না হয় দুঃখের ভার লাঘব করলি। সীতাদেবীর কথা শুনে রাবণ মারবার জন্য ছুটে গেল। তখন ময়দানব তনয়া মন্দোদরী তাকে নীতি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিরস্ত করল। অতঃপর রাবণ রাক্ষসীদের ডেকে সীতাদেবীকে নানাভাবে ভয় দেখাবার আদেশ দিল। রাবণ বলল, 1 মাস সময় দিলাম, আমার প্রস্তাবে সায় না দিলে একে তরবারির কোপে শেষ করে দেব। দশম দোহা। भवन गयो दसकंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, शीत ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद। चौपाई। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबन हो बोली सुनाय सि सपना, सीत ही से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होय ही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी। বঙ্গানুবাদ। এমন বলে রাবণ নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করল। এদিকে নানা রকম বিভৎস রূপ ধারণ করে রাক্ষসীরা সীতা দেবীকে ভয় দেখাতে লাগল। রাক্ষসীদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ত্রিজটা। তার শ্রীরামচন্দ্রের চরণে বিশেষ প্রীতি ছিল, আর সে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্নাও ছিল। রাক্ষসীদের ডেকে সে তার দেখা স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলল। সে বলল, সীতা দেবীর সেবাতেই কিন্তু আমাদের কল্যাণ নিহিত। ত্রিজটা রাক্ষসীদের বলে চলল, স্বপ্নে দেখলাম এক বানর লঙ্কা দহন করেছে। সমস্ত রাক্ষস সৈন্য
ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। রাবণের মস্তক মুণ্ডিত আর তার বিংশ বাহু ছিন্ন। সে গর্ধবের উপর বসে আছে। রাবণকে দক্ষিণ দিকে জমালয়ের দিকে যেতে দেখলাম। আর দেখলাম যেন বিভীষণ লঙ্কার রাজা হয়েছে। লঙ্কার আকাশ বাতাস শ্রী রঘুবীরের জয়ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আজ শ্রীপ্রভু শ্রীরামচন্দ্র সীতা দেবীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছেন। আমার স্থির বিশ্বাস যে এই স্বপ্ন অনতিকালের মধ্যেই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। তার স্বপ্নের কথা শুনে রাক্ষসীরা ভয় পেয়ে গেল। তখন তারা এসে সীতা দেবীর চরণে প্রণাম জানালো। আজকের পাঠ এইখানেই সমাপ্ত হলো। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। শ্রীরাম জয় রাম, জয় জয় রাম। 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 জয় সীতারাম, জয় সীতারাম, জয় সীতারাম।